محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آج آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر گئے یا پھر آپ نے اس وظیفے کو نظر انداز کیا تو میں آپ کو بہت سختی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ پوری زندگی یہیں چیختے چلاتے رہیں گے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، دکان میں گراہک نہیں آتے ہیں، یا گھر میں کسی نے جادو کیا ہے، یا پھر کسی پہ آصفی اثر ہو گیا ہے، یا پھر گھر میں بیماریاں بنی رہتی ہیں، بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پیسے کا پتہ ہی نہیں لگتا، گھر میں بچے جوان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، طرح طرح کی الجھن میں گھر گئے ہیں، طرح طرح کی پریشانی میں گھر گئے ہیں، بہت زیادہ مصیبتوں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ تو پیارے عزیز، آج کی اس ویڈیو کو قطعی بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جانا ہے اور اس وظیفے کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، نہیں تو پوری زندگی آپ ان الجھنوں میں الجھے رہو گے، پوری زندگی یہ پریشانی بنی رہیں گی اور آپ چیختے چلاتے رہو گے لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں کیونکہ ہم اتنی محنت کے ساتھ آپ کو ایسے وظیفے، بہترین وظیفے بتاتے ہیں لیکن آپ ویڈیو کو منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ دیکھ کر اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس طریقے کو نہیں اپناتے ہیں، اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں کرتے ہیں، پھر بعد میں کمنٹ کر کے شکایتیں فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں وہ پریشانی ہے، ہمیں یہ ہو گیا ہے، ہمیں وہ ہو گیا ہے۔ تو آج تمام طرح کی دکھ اور تمام طرح کی پریشانی اور تمام طرح کی تکلیفوں کا ایک ایسا بہترین علاج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اس کو اگر اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لیا اور ہمارے بتائے ہوئے مکمل طریقے کے طور پر پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اگر آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی کر لیا تو عشاء انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کہیں گے ہاں بے شک ہمیں کسی نے ایک ایسا عمل بتایا تھا، ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی جس کی وجہ سے آج ہم تمام الجھنوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر اور آپ کو یاد دلا دوں کہ اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو قطعی بھی نظر نہیں کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا ہے، نہیں تو پوری زندگی پریشانیاں آپ کا دامن تھامے رہیں گی اور آپ اسی طرح سے الجھنوں میں الجھے رہیں گے۔ پیارے عزیز، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا کام، ایک ایسا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ کی ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے گا، آپ کی ہر مراد پوری کرے گا، آپ کا ہر مقصد پورا کرے گا۔ کسی بھی طرح کی بندش ہو، چاہے گھر کی بندش ہو، چاہے کاروبار کی بندش ہو، چاہے آپ کی دکان کی بندش ہو، بندشوں کو توڑے گا۔ کسی بھی طرح کا جادو کسی نے آپ پر کرا دیا ہو یا کسی نے آپ پر گھر نہ رکھا ہو یا پھر آپ کے کاروبار پر کسی نے کر دیا ہے تو پھر جادو کو منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ قرآن کریم کی ایک مقدس سورت کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ کا کلام بابرکت والا کلام ہے، اللہ کا کلام سے بڑی بڑی مصیبتیں دور کی جا سکتی ہیں، بڑی بڑی پریشانی دور کی جا سکتی ہیں، بڑی بڑی دشواریاں دور کی جا سکتی ہیں، بہت ساری ٹینشنوں کو دور کیا جا سکتا ہے، جادو کو ہٹایا جا سکتا ہے، عصیب بھوت بھریت سے آسانی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک سورت کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دے گا، پلٹ کر رکھ دے گا۔ صرف ایک بار، ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں گے تو پھر آپ
को कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद व खुद आपका सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हर मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी, आपका कारोबार भी तरक्की पर पहुंच जाएगा, आपकी दुकान की बिक्री भी बढ़ जाएगी। आपके घर पे जादू या बंदिश है, या आए दिन घर के अंदर लड़ाई का माहौल बना रहता है, नफरत का माहौल बना रहता है, या घर में खैर व बरकत नहीं है, या आप रोज़ी कमाते बहुत हैं लेकिन उसमें खैर व बरकत नहीं होती है, तो फिर घर में खैर व बरकत लाने के लिए, पैसों में बरकत लाने के लिए, या फिर आप एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा काम ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा काम ढूंढने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, रिज़्क पाने के लिए, दौलत पाने के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा कमाल का वजीफ़ा है। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा आसान वजीफ़ा है। हाँ, इसमें सिर्फ आपके 50 से 60 रुपये खर्च हो सकते हैं, लेकिन ये 50 और 60 रुपये आपकी लाखों के फ़ायदे भी पहुंचाएंगे। इस वजीफ़े को मर्द भी कर सकते हैं, इसको औरतें भी कर सकती हैं, इसको घर के बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हत्ता के घर का कोई भी फर्द बहुत आसानी के साथ कर सकता है। वजीफ़ा आपको किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। वजीफ़ा करने के लिए सबसे पहले तो आपको पाक साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नापाकी की हालत में हरगिज़ आपको ये वजीफ़ा नहीं करना है। जब आप पाक साफ हों उसके बाद आप अच्छी तरह से वज़ू करना है, और वज़ू करने के बाद आपको एक मिट्टी का छोटा सा मटका ले लेना है, यानी कि मिट्टी का घड़ा लेना है, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा ही लेना है। अगर आपके घर में पहले से ही है कोई मिट्टी का मटका मौजूद हो तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो फिर बाजार से कोरा यानी कि नया मटका खरीद कर ला सकते हैं। तो एक छोटा सा मटका लेकर आपको अपने सामने रखना है, और अब उस मटके को नाज से भरना है। अब जो भी नाज आपको मैसर हो, चावल हो तो चावल भर लें, आटा हो तो आटे से भर लें, अगर गेहूँ हो तो गेहूँ से भर लें, कुछ भी ना हो आप चीनी से भी भर सकते हैं। हत्ता कि जो भी नाज आपको आसानी से मिल जाए वो नाज आपको मटके में डाल देना है, और उसको मुंह तक पूरा भर लेना है, और फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपको जौन सी भी दुरूद शरीफ याद हो, दुरूद शरीफ अगर कोई से भी याद ना हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पूरे दिल जोई के साथ, पूरी मोहब्बत और यकीन के साथ 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेना है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास पढ़ लेना है। उसके बाद आपको वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब ये आपका वजीफा मुकम्मल हुआ। आपको उस मटके पर नाज समेत फूंक मार देना है। फूंक 3 बार मारना है। इस तरह से फूंक मारें कि उस मटके पर आपकी फूंक अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो उस घड़े के मुंह कोई भी कपड़ा से बांध देना है, चाहे सफ़ेद कलर का हो, चाहे काले कलर का हो, चाहे लाल कलर का हो, किसी भी कलर, किसी भी रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा लेकर आपको उस घड़े का मुंह अच्छी तरह से बांध देना है। मुंह बांध देने के बाद आपको वो मटका अपने घर में किसी महफूज जगह पर रख देना है। 8 दिन के बाद उस मटके के अंदर से नाज निकाल कर
किसी गरीब मिस्कीन फकीर मांगने वाला मिल जाए तो वो नाज उसको दे देना है। कोई मांगने वाला ना मिले तो फिर उस नाज को पकाकर उसको बच्चों में तकसीम कर देना है। शिफा करने के बाद आपका जो भी मकसद होगा वो मकसद हल हो जाएगा। आपका जो भी बिगड़ा काम है वो बिगड़ा काम बन जाएगा। आपके घरों पर बंदिश है, जादू है तो वो जादू और बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर दोबारा कोई आपके कारोबार पर या घर पर जादू करना चाहेगा तो वो खुदा के फजलो करम से किसी भी हालत में वो जादू नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, ऐसी तकलीफ हो जो सालों से आपके ऊपर है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो मेरा यकीन कीजिए आप इस वजीफे को सिर्फ एक मर्तबा कर लीजिए। इस काम को एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में कर लीजिएगा, फिर देखिएगा आपकी तकलीफ कैसे ख़त्म हो जाएंगी, आपकी परेशानियां ऐसे ख़त्म हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में हमारे ऊपर तो कोई परेशानी नहीं थी, हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ नहीं थी। आप जिंदगी तमाम दुखों से पाक हो जाएगी